ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஒய்ஆர்எம். ஓகே, நாங்க இப்போ வந்திருக்கிறது முக்கியமான ஒரு கோல்டன் படத்தை பத்தி, நம்ம மம்முக்காவோட டர்போ படத்தோட ரிவ்யூவை பத்தி நாங்க 3 பேர் ஷேர் பண்றதுக்காக உங்களுக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம 3 பேர் இப்போ படத்தோட ரிவ்யூவை ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நம்ம முனிரிக்கால இருந்து. முனிரிக்கா, படம் எப்படி, படத்தை பத்தி மக்கள் என்ன சொல்றாங்க, என்ன ரிவ்யூ எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு? நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நல்லா எல்லா இடத்திலும் இப்ப வேர்ல்டு வைடு சூப்பர் டூப்பரா போயிட்டு இருக்கு மூவி. எல்லா இடத்திலும் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. கேரளாவில் கூட நல்ல இப்ப புது தியேட்டர் வந்துருச்சு இல்ல, அப்சரா தியேட்டர் கேலிக்கட்டில் கூட என்ன சொல்றது 100% ஃபுல்லா எல்லா ஷோஸும் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. நல்லா போயிட்டு இருக்கு. நல்ல ரீச்சும் அதை பத்தி நடந்துட்டு இருக்கு. வேர்ல்டு வைடா நல்லா போயிட்டு இருக்கு மூவிஸ். இப்போ நான் பார்த்ததுல யூடியூப்ல ட்ரெண்டிங் நம்பர் 2ல நம்ம டர்போ மூவியோட இன்டர்வியூஸும், டர்போ மூவிஸோட ஆக்ட்ரஸும் கொடுக்குற இன்டர்வியூ. நம்ம மம்முக்கா கூட ரீசெண்டா இப்ப துபாய் வந்துட்டு இல்ல, நம்ம காலிதில் அமரி கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூ நல்லா ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. டர்போ மூவிக்கு நல்ல ஒரு ரிவ்யூவும் நல்ல புக்கிங்ஸும் இப்ப வீக்கெண்ட்னால நல்ல டைம்ல ரிலீஸ் ஆனனால ஃபுல் எல்லா தியேட்டர்ஸ்லயுமே எல்லா சீட்டுமே ஆல்மோஸ்ட் புக்குடா, ஃபுல்லி புக்குடு. என்ன சொல்றேன் அதை பத்தி? അതേപോലെ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമ പോയി കാണുക. സിനിമ ടർബോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. നമ്മുടെ മമ്മൂക്കാടെ അഭിനയം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ഒരു ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ചെറിയ കോമഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ ക്ലൈമാക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ക്ലൈമാക്സ് ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് സിനിമ കാണാം. ഗംഭീര സിനിമയാണ്. സിനിമയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനിരിക്കുന്ന വാക്കുകളില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു രീതി തന്നെ. ഡയറക്ടറുടെ കഴിവ്, അതേപോലെ അതിന്റെ ക്യാമറയുടെ മറ്റേ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഈ വർക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാം കഴിവ് നമുക്ക് ആ പടത്തിന്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മമ്മൂക്കാടെ കഴിവില്ല 73 വയസ്സിൽ. 40+ ഏജ്, 70 വയസ്സ്, 74 വയസ്സ്, 22 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാൾ 40 വയസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രായം 40 വയസ്സിനാണ്. ആക്ഷനിലാണേലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ, ആ ഒരു ഡെലിവറി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത്ര ലെവൽസിനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മപർവ്വത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ്. ആ മ്യൂസിക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആ ഫൈറ്റ് സീനും അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ പറയുന്ന നടന്റെ ഒരു വൈഭവം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കഴിവ്. അപ്പം ഈ പടവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അകത്തൊരു ജീപ്പിൽ വന്ന ഒരു താറില് വണ്ടി വരുന്ന ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മാസ് ലെവൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു. മാസ് ലെവലിൽ തിയേറ്ററിൽ കുത്തിയിരിക്കെ കണ്ട് രസിക്കുന്ന സീനാണ്. അതെ. അതൊക്കെ ആ ഫസ്റ്റിലത്തെ ആ ജീപ്പിലുള്ള വരവും ആ ഒരു ഇറക്കമൊക്കെ വേറെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. അതും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറമാന്റെ ആ കഴിവും നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഓരോ ഷോട്ടുകളും സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. அந்த படத்தோட எடிட்டருக்கு நம்ம ஒரு தனி அப்ரிசியேஷன் கொடுத்தே ஆகணும். அவரோட எடிட்டிங் வந்துட்டு ஒவ்வொரு சீனும் ரோல் ஆகும்போது அதனோட கண்டினியூட்டி, பேஸ், டச் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃப்ளோ. எடிட்டரை பத்தி கொஞ்சம். எடிட்டர் வந்து சமீர் முகமது, நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன எடிட்டர். நல்ல ஃபுல்ஃபில் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸோட எல்லாம் கண்டென்ட் எல்லாம் വളരെ நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு. அதோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கூட ரொம்ப அருமையா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அதோட சினிமாட்டோகிராஃபி பத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது கூட நம்ம இந்த இதுல சொல்லித்தான் ஆகணும். அவ்வளவு அருமையான ஒரு பிலிம். அருமையான மீன்ஸ் என்டர்டைன் மூவி, கம்ப்ளீட் என்டர்டைன்மெண்ட், ஃபேமிலி என்டர்டைன்மெண்ட் மூவி. குடும்பத்தோட போயிட்டு ஃபேமிலி ஆயிட்டு போயிட்டு ஒரு வீக்கெண்ட ஒரு பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு தியேட்டர்ல உட்காந்து ஒரு 3 hours ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஒருத்து. அதுல ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല. അപ്പം എന്തായാലും ടർബോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല വ്യൂസ്. നമുക്കിപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം ടർബോയുടെ ഈ റിവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കും. അതായത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അവര് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആന്തൽ എന്ന് പറയത്തില്ല, അത് കാണാനുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ. അത് എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വലുത് തന്നെയാണ്. അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കുടുംബസമേതം തന്നെ പോയി സിനിമ കാണുക. നല്ലൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ്, നല്ലൊരു ഫാമിലി മൂവിയാണ്. എന്തായാലും ഈ സിനിമ എന്തായാലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും സിനിമ മോളിൽ തന്നെ പോനെ നല്ല അതിനുള്ള എല്ലാ കഥയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അമ്മ കഥാപാത്രമായാലും അതേപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ ഒவ்வொரு രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാലും വേറെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് അവരൊക്കെ ആ ഒരു
അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് പോലും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് വില്ലനും പോലും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ രാജേഷ് ഷെട്ടി കന്നഡയ്ക്കകത്തൊക്കെയും അതേപോലെ തെലുങ്കിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് പല കഥാപാത്രമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള സിനിമ പോലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു നിസാരൻ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം എല്ലാം വളരെ ഭയങ്കര ഭീകരമാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി സിനിമ കാണുക. സിനിമ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലെ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പം സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെ മമ്മൂട്ടി നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സിനിമയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡിക്കേഷനും ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സിന്റെ ഡെലിവറി ഒക്കെ വേറെ ലെവലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സിനിമ കണ്ട് നല്ലൊരു ഫീലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ട പോണത് വീക്ക് ഡേയ്സിനാலும் கூட வீக்கோட மிடில் வெட்னஸ்டே ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபிலிம். அந்த டைம்லயும் நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து அவ்வளவு ஆபீஸ் மேட்ஸும் எல்லாரும் வந்து சினிமாவை கண்டு கழிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம். அத டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம மார்னிங் லேட் ஆயிட்டு டியூட்டி போன ஒரு டீமும் கூட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி சினிமா வந்து பார்த்தது வந்து ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன். எல்லாரும் தியேட்டர்ல போயிட்டு கண்டு கழிச்சுட்டு எங்களுக்கு ரிவ்யூ வந்துட்டு கமெண்ட்ல எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆளா கமெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியனை உங்களோட ஹானஸ்ட் ரிவ்யூவை சொல்லணும். அங்க நாங்க தியேட்டர்ல என்ன ரிவ்யூ பார்த்தோமோ அந்த சேம் தான் நாங்க உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி பண்றோம். ஆமா, மாத்திட்டு இது ஒரு பிளாப் சினிமாவை கொண்டு வந்து ஒரு நல்ல டெலிவரி அப்படி கிடையாது. என்ன நாங்க தியேட்டர்ல வாட் வி ஹேவ் லுக்டு அப்படியே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு நாங்க டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். സോ വീക്കെൻഡിൽ പോയിട്ട് എല്ലാരും കണ്ടു കളിച്ച് എൻജോയ് பண்ணுங்க. മുനീറിക്ക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ടർബോ എന്നുള്ള ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സിനിമ കാണാത്തവര് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടർബോ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ട്രെയിലറിന്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതും കൂടെ പോയി കാണുക. അതേപോലെ എന്റെ ചാനലിലെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. அதேபோல என்ன நாங்க நியூவா லான்ச் பண்றதுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்கோம். அந்த பேஜ்ல எங்களோட லிங்க் எங்களோட வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே டெலிவரி ஆகும். அந்த லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணி கூட ஈஸி ஆயிட்டு எங்களோட வியூஸை நீங்க உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ல ஸ்டார்ட் பண்ண சேனலான உங்களோட சப்போர்ட் எங்களோட growthக்கு பெரிய ஹெல்ப்பா இருக்கும். Please support YRM YouTube channel. Stay tuned soon. We will catch you soon, dears. Bye.